생각보다 잘했는데 이제 저랑 3번인가 같은 팀이 됐는데 제가 잘 못해가지고 다 져서 좀 미안했던 것 같아요. 네, 안녕하세요, 데프트입니다. 오늘은 여러분들이 뽑아주신 저의 베스트 플레이를 하겠습니다. 시작해볼까요? And the teleport coming in. Yeah, that is that Poppy, but look at the damage coming out on the Sungwon. Unbelievable. Now Pawn is going to get picked off, though. Really nice job, and the ultimate coming out to score. Deft able to pick up Graves in the bag. And it's still a very close fight. His score gets even lower. He's just barely going to go down. Deft is really the MVP of this fight, though, as he takes out another. Still trying to go off the key now. Picks up a triple kill. And Linderong now on the run as Deft's just slaughtering all of the Rocks Tigers team. 큐가 좀 많이 아쉬운데 저때 경기했던 게 아직도 기억에 남는데 이 게임 자체가 저희가 되게 불리했었거든요. 딱 여기까지는 잘했는데 여기 뒤에부터는 큐가 하나도 안 맞아가지고 경기 끝나고 경호 형이 이제 스냅 형이 저한테 뭐 했다고 MVP 받냐고 뭐라 했던 기억이 나는 것 같아요. 다시 봐도 좀 스킬샷이 많이 아쉬운 것 같아요. 줄게요. 사실 뒤에만 뭐 스킬만 잘 맞췄으면은 그래도 A나 B까지 갈 수 있는 것 같은데 뒤에 스킬을 못 맞췄는데도 저렇게 결과가 나오는 거 보면 다른 원딜들도 똑같이 했을 것 같아요. 전 LCK로 돌아온 첫 경기여서 긴장도 많이 했던 것 같고 또 제 LPL에서 잘 하긴 했지만은 뭔가 그때 당시에는 좀 LPL을 되게 낮게 보는 경향이 있었어서 한국 안에서 좀 그런 거를 제가 만약에 진짜 못하게 되면은 그런 얘기가 더 커질 거라고 생각해서 좀 그런 소리 안 듣게 되게 열심히 했던 것 같고 그리고 사실 LPL과 LCK의 그때까지는 되게 스타일이 많이 차이가 났다고 생각하는데 지금은 최근에는 잘하는 팀들은 다 뭐 LCK, LPL을 떠나서 그냥 각 팀마다 특성이 강하다고 생각해서 지금은 크게 차이 없는 것 같고 적응을 하기 위해서 크게 뭔가 한 건 없는 것 같아요. 그냥 애초에 제가 LCK에서도 뛰고 LPL에서도 뛴 상태였어서 그냥 그때그때 상황에 맞게 플레이할 수 있었던 것 같아요. 전 펄스건 이즈리얼을 제일 좋아하는데 대회에서 어느 순간부터 쓸 수 없게 돼서 뒤로는 서리빛 이즈리얼을 좋아하는 것 같아요. 제가 처음 롤 시작할 때 이제 이즈리얼만 플레이를 주구장창 했었는데 그때 이제 돈이 없어서 제일 싼 스킨 사려고 했는데 그게 서리빛 이즈리얼이었어서 그때부터 계속 쓰고 있는 것 같아요. 이제 제가 뭔가 루틴처럼 경기를 이긴 날에는 경호형 방송 가서 잠깐 얼굴 도장 찍고 나오곤 하는데 그냥 갈 때마다 이제 뭐 제 욕하다가 갑자기 잘했다 하다가 그래서 그냥 말로는 그렇게 하지만 제가 누구보다 잘했으면 하는 사람이어서 고마운 것 같아요. And all their ults were down, so they were just able to have Kalista free hit in the backline. They've smited already, but they do have Rend. Yep, Deft has a lot of range here as well as Crown's going low. Deft picks up the kill. He gets excited. Cube has the Titans rock, but look at this damage. Rend is going to get the Baron, and now Deft is in trouble. Ambition taking it, but Stitch. He's still Deft turns alive! it around, picks up the double. Is the zap going to be the no? Cube's alive for the moment, but there's the kill as Pawn picks it up. They do have one more Baron, but the zap. Oh, Ambition gets home. Deft almost saves it completely, but at least Samsung have one Baron. 이 장면도 되게 생생하게 기억이 나는 것 같아요. 제 기억에 근데 칼리스타가 아마 제가 죽을 줄 알고 평타 한 대를 말자를 때렸던 것 같은데 아마 잘했으면은 여기서 다 죽고 게임이 위험하지 않았을까 싶은 것 같아요. 초에 집에 가시네. 잘 보시면은 아마 칼리스타가 저를 한 대를 안 때릴 거예요. 딱 한 대를 더 때렸는데 근데 되게 애매한 것 같아요. 만약에 제가 죽었어도 아마 폰 선수가 다 마무리했을 것 같아서
이겼을 것 같긴 해. 이것도 쉬운 것 같은데. 보면서 막 크게 놀랄 만한 상황이 없었던 것 같아서 그냥 상대방이 좀 무리하게 쳤고 그거 맞춰서 좀 그냥 무난하게 대처한 느낌인 것 같아요. 다른 원딜들도 충분히 똑같이 했을 것 같아요. 사실 챔피언 자체가 좀 제가 좋아하는 스킬 구성들을 되게 모아놓은 느낌이어서 라인전에서 제가 좀 사거리 차이로 상대를 때리는 걸 잘하는데 Q가 그런 점에서 되게 좋은 스킬이고 또 제가 또 뚜벅이 챔피언들 이제 생존기가 없는 챔피언들을 좀 잘 다룬다고 생각하는데 징크스도 그 중에 하나고 또 글로벌 궁극기도 가지고 있어서 좀 게임하면서 다른 라인에 도와줄 요소들도 있어서 좀 저한테 딱 맞는 챔피언인 것 같아요. 가장 플레이하기 재밌었던 거는 예전 그레이브즈, 네, 정글로 바뀌기 전에 그레이브즈를 제일 플레이하기 재밌었는데 지금은 없어져서 네, 뭐 이즈리얼 같은 게 플레이할 때 제일 재밌는 것 같아요. Yeah, they are going to pull away from it though. They don't want to go into a smite battle as now Yukao could be in trouble. The flash comes in. Kidnap finds no one on the side of Tarzan. That is not what you want as Marta tanks up so much damage. Ornhorn comes in and it might just be a free kill going over as Smeb. Looking for more. Comes over the side as Lahens takes down Yukao, but now Deft starts off in this fight and Score is doing so much damage to Sword. Smeb right here in this fight, but remember, Deft is still alive. The Q lands Viper. He's the first to go down as Chovy. Does have to be respected. Deft is able to take him down, though Tarzan falls as well. And that is going to be that KT roster on the back of Deft. Are going to win the... 나쁘진 않네요. 이거. 이때 상황이 이제 1경기 때 제가 징크스 대 카이사를 해가지고 되게 잘하고 있다가 탑 쪽에서 한번 제가 실수해서 바이퍼 선수가 좀 약간 매드무비를 찍었었는데 사실 저는 그 징크스 경기가 딱 그때 탑에서 실수한 거 딱 그 한 장면 빼고는 했던 경기들 중에 제일 잘했던 징크스라고 생각하거든요. 근데도 경기를 져가지고 되게 아쉬웠었는데 딱 다음 경기에 비슷한 상황에서 제가 활약을 하는 장면이 나와서 멘탈적으로도 많이 케어가 됐던 것 같아요. 진짜 중요한 것 같아요. 왜냐면 그래도 다른 원딜들이 왔을 때 똑같이 할 것 같진 않아서 패스 줄 수 있을 것 같아요. 그리고 이게 결승에서 이제 첫 경기 치고 난 뒤여서 조금 더 가산점을 주는 것 같아요. Liv Sandbox, this is greedy. Yeah, this is a very deep teleport. The Baron is just that little bit too slow from Liv Sandbox. I did kind of like the idea, but Moonlight Vigil comes in. Deft is just 1 versus 4, diving into the pit, trying to stop this Baron, and he's not going to get taken down. Yes, they lose the purple worm, but it looks like they're just going to murder everyone. It's a quadra kill. He was just by himself. 이건 되게 멋있는 것 같아요. 제가 봐도 되게 멋있는 것 같아요. 여기에 놓겠습니다. 제가 출시계가 있어가지고 사실 뭐 처음 들어갈 때는 최대한 시간 끌고 죽자는 생각으로 들어갔는데 들어가다 보니까 각이 되게 좋아가지고 저런 장면이 나왔던 것 같아요. 뭐 여기다 놓은 거는 사실 뭐 이 카이사까지는 뭔가 그래도 non 선수들이 할 수 있겠다 싶은데 아펠리우스 이 장면은 사실 누가 와도 이렇게 못하지 않을까요? 그래서 저희가 놓은 것 같아요. 우선 좀 뱀픽적으로도 많이 연구를 많이 했고 또 플레이 스타일 자체가 저희가 한참 잘할 때는 미드 바텀 위주로 게임을 했었는데 좀 그런 한 가지 특성을 가진 팀은 결국 우승을 할 수 없다고 생각을 해서 좀 여러 가지 무기들을 갖춰보려 했는데 그게 잘 안 돼서 그냥 저희 잘하던 거 하자 하고 또 잘하던 거 했더니 결과가 좋게 나왔던 것 같아요.
This is very brave here from LGD. They're on top of the Baron. There's the teleport coming through. Ultimate already in for Twist of Hades. So close, and Akon forced the port late. Clearlove going back in. Akon around the side, but Death finally makes it in. Godby getting tanked up as well. Clearlove actually dies as Pawn goes back in, and Mako's not here, and Death now peeled away, but Korra does so much work in the back line, but it might not be enough here. Pawn needs to find a kill to win, but he QSS's out. Imp gets the kill. That's 2 kills. Death goes back in, flashes aggressive. Pawn needs to hide away. Death, what the hell? Gets a triple kill, gets the quadra, gets the pentakill. What on earth is going on? 이 장면도 뭔가 어제 한 것처럼 되게 기억나는 것 같아요. 근데 여기서 이제 챔피언들이 많이 겹쳐 있어서 징크스를 타겟팅하는 게 되게 실수를 할 수도 있었는데 뭔가 그냥 당연하게 잘 하더라고요. 되게 어리네요. 이거는 뭐 패스 줄만한 것 같아요. 딱히 보면서 실수한 게 안 보여서 그냥 할 수 있는 최대치로 잘한 것 같고, 또 결승전 5세트라는 추가 점수를 줘서 쓰인 것 같아요. 그런 거는 크게 없는 것 같고, 그냥 이 바론을 먼저 치는 쪽이 불리한 입장에서도 먼저 치는 상대를 때릴 때 항상 좀 자리가 유리하게 잡혀서 제가 자리를 좀 잡기 편한 상황이 많이 나오는 것 같아요. 그래서 그쪽에서 계속 좋은 장면이 많이 나오는 것 같아요. MSI 가서 이제 처음으로 LPL의 국제 타이틀을 안겨줬는데 되게 자랑스러웠던 것 같아요. 그 LPL이라는 리그 자체를 저희가 와서 발전을 시켜준 것 같아서 되게 뿌듯했던 것 같고, 또 어떻게 보면은 뭐 팬분들이 보기에 국가 대항전이라고 생각하실 수 있는데, 그냥 제가 느꼈을 때는 저는 그냥 한국 선수고, 한국 선수가 LPL에 와서 좋은 활약을 하면은 그것도 그것대로 한국을 더 좋게 뭔가 좋은 인상을 많이 심어줄 수 있는 역할이라고 생각해서 되게 자랑스러웠던 것 같아요. It's a 4v4 and they started up Baron. Baron's gonna burn fast. T1 got it at half HP. Barrel also at half HP. Pioshik and Death ready to fight. Chains of Corruption fly out. They're gonna find 3 different targets. Faker is low. Faker is down. Zeus tries to fight. Owner into the back line, gonna pick one back up. Death gets Guardian Angel out of Gumayushi as Pioshik is ready to fight. Sword versus gun, and Owner has to run away. Death has one shot to kill the king, and he doesn't miss. 제일 최근 거라 되게 생생하게 기억나는 것 같아요. 게임이 저희가 많이 불리했다가 다시 유리해지는 구간이었는데 연속으로 계속 손해를 보면서 굉장히 위험한 상황까지 처했었는데, 확실히 이 결승대를 다시 보면서 느낀 거는 저희도 굉장히 절실해 보이고 상대도 너무 절실해서 좀 마인드 자체가 되게 서로 급했던 것 같아요. 원래 지금 상황도 이제 T1이 4용도 먹고 조합도 좋아서 아마 천천히 게임을 했으면 T1이 이겼을 것 같은데, 여기서 저희 팀 미드 죽은 걸로 이제 바론을 먼저 쳐줘서 좀 저희가 한타 할 때 되게 자리가 좋게 잡혀서 그러니까 좋네요. 이거는 사실 플레이 자체는 막 그렇게 거창한 게 없어서 A 주고 싶어요. 딱히 크게 실수한 건 없지만 그렇다고 뭔가 다른 선수들도 못할 것 같은 느낌은 아니어서 A가 적당한 것 같아요. 기사 제목이 그렇게 나와서 다들 제가 그렇게 정확하게 말을 한 줄 아시는데, 그냥 제가 한 말을 기자님이 되게 잘 포장해 주셔서 그렇게 멋있는 말이 나왔던 것 같고, 그냥 이제 뭘 보든 어느 분야든 뭔가 사람들이 그런 얘기를 하는 걸 보고 제가 한 말은 아니지만 너무 뿌듯했던 것 같아요. 그만큼 저희 팀의 우승 그리고 제 우승이 많은 사람들한테 좋은 영감을 준 것 같아서 되게 자랑스러운 것 같아요. 월드컵에서 나왔던 게 제일 놀랐던 것 같아요. 그리고 실제로 선수분들도 이게 어디서 나왔고 그런 거를 어느 정도 알고 계신 것 같아서 너무 신기했던 것 같아요. 우선 좀 후반 갈수록은 그래도 선수들이 디기스코드를 다 마이크를 끄고 해서
그냥 솔로 랭크하는 느낌이었는데 이제 초창기에는 좀 다양한 지역의 선수들이랑 마이크 하면서 하는 게 좀 재밌었던 것 같고 또 특히 이제 그 이제 캐드럴 이제 해설 이 챔스큐에 있어가지고 만났던 기억이 있는데 되게 신기했던 것 같아요. 네, 생각보다 잘했는데 이제 저랑 3번인가 같은 팀이 됐는데 제가 잘 못해가지고 다 져서 좀 미안했던 것 같아요. 사실 이제 8강 때부터였나? 캐드럴이 이제 저랑 디스코드가 친추가 돼 있는데 경기 끝날 때마다 메시지가 하나씩 오더라고요. 근데 그게 결승까지 이어져가지고 저한테는 되게 승리 요정 같은 느낌이었던 것 같아요. 여기까지 데프트였습니다. 지금까지 저의 역대 슈퍼플레이들을 같이 되돌아봤는데요. 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.